ଆକାଶବାଣୀ। ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ। ଭାରତ ସହାୟତାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସାହ ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ପାଳିତ ହେଉଛି ରାମନବମୀ ପର୍ବ। ରାମେଶ୍ୱରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନୂଆ ପମ୍ବନ ରେଳ ସେତୁର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିଜୟୀ। ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ 2025କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ବିଧେୟକକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। 288 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏହାର ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 232 ଜଣ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ବିଧେୟକକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଲ୍ ସମର୍ଥନରେ 128 ଜଣ ଓ ବିରୋଧରେ 95 ଜଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ସମେତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁସଲମାନ ୱାକଫ୍ ରଦ୍ଦ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଅନୁରାଧାପୁରା ଗସ୍ତ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରାଗ କୁମାର ଦିସାନାୟକେ ମିଳିତ ଭାବେ ଭାରତ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଉତ୍ତର ଭାଗରୁ ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଜୟାଶ୍ରୀ ମହାବୋଧି ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିସାନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ମିତ୍ର ବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ସହ ଉଭୟ ନେତା ଭାରତ ସମର୍ପିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट में हम सहयोग करेंगे। भारत ने सबका साथ सबका विकास के विजन को अपनाया है। हम अपने पार्टनर देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं। पिछले 6 महीनों में ही हमने $100 मिलियन से अधिक राशि के लोन को ग्रांट में बदला है। आज श्री मोदी 3 दिनिया श्रीलंका गस्त शेष कर स्वदेश प्रत्यावर्तन करेंगे। आज देशर विभिन्न स्थान में धार्मिक उत्साह और भक्तिर सह रामनवमी पालन करा जाउछि। एही पर्वरे भगवान विष्णुଙ୍କ सप्तम अवतारे भगवान रामଙ୍କ जन्म को पालन करा जाइथाय। चैत्र मासर नवम तिथि राम नवमी पालन करा जाए। एहा पूर्वरु हिंदू माने 9 दिन व्यापी नवरात्र व्रत रखिथांती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामनवमी अवसर में देशवासी को शुभेच्छा जणाइछंती। से कहिछंती एही पर्व भगवान रामଙ୍କ जन्मवार्षिकी को सूचाई थाए। भगवान रामଙ୍କ महत्वाणी और जीवन यात्रा समस्त सत्य धर्म और नैतिकतार मार्ग अनुसरण करने प्रेरणा देइथाए। राष्ट्रपति कहिछंती एही उत्सव समर्पण और प्रतिबद्धता सहित मानविकतार सेवा करिवार वार्ता प्रदान करिथाए। अयोध्यारे भगवान श्रीराम जयंती पाई विश्वर कोण अनुकोणरू श्रद्धालु मानक समागम हेबार लागिछि। रामनवमी पर्व उपलक्षे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र पक्षरु स्वतंत्र व्यवस्था करा जाइछि। भगवान रामଙ୍କ जयंती पालन पर रामनगरी अयोध्या को प्रस्तुत करा जाइथिबा बेले रामलालाଙ୍କ दर्शन पर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को स्वतंत्र फूलरे सजा जाइछि। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्टर साधारण संपादक चंपत राय कहिछंती रामलालाଙ୍କୁ रामनवमी 56 भोग अर्पण करा जिवो। मध्याह्न 12टारे रामलालाଙ୍କ मथारे स्वतंत्र सूर्य तिलक करा जिवो। एही प्रक्रिया 4 मिनिट धरी चलिबो। एही ऐतिहासिक मुहूर्त को एक विशेषज्ञ दल परिचालना करिवे एवं एहाकु समग्र विश्व में सीधा प्रसारण करा जिवो। चलित थर ड्रोन जरिया सरजू नदीर जल भक्तों उपर सिंचन करा जिवो। आज संध्यारे दीपोत्सव आयोजन करा जिवार कार्यक्रम रहिछि। प्रबल गरम अनुभूत हेउथिबारु रामपथरे अस्थायी शिविर समेत 243 स्थान में पानीय जलर व्यवस्था करा जाइछि। श्रद्धालुंक प्रबल भिड़ को दृष्टि रखी प्रशासन पक्षरु सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाइछि। केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिछंती गोटिए देश गोटिए निर्वाचन व्यवस्था लागू हेले देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि 1.5% वृद्धि पाइब। गतकाली चेन्नई में आयोजित एक कर्मशाला जोगदे अर्थमंत्री सीतारमण कहिछंती एही व्यवस्था कार्यकारी हेले देशर घरोई सकल उत्पाद
GDP 4.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେ କହିଛନ୍ତି 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ତାମିଲନାଡୁରେ ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ରାମେଶ୍ୱରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନୂତନ ପମ୍ବନ ରେଳ ସେତୁକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଭର୍ଟିକାଲ ଲିଫ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ସେତୁ ଭାବେ ପମ୍ବନ ବ୍ରିଜ୍ର ଲମ୍ବ 2 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଗତକାଲିଠାରୁ ରାମେଶ୍ୱରମରେ 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଏଲ୍ ମୁରୁଗାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି 550 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 8,300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଳ ଓ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ତାମ୍ବରମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଗସ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଜି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା ସୁରକ୍ଷା ଶିବିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସମେତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କାଳରେ ସେ ଜମ୍ମୁରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଏକୀକୃତ ମୁଖ୍ୟାଳୟର 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ବାର୍ଷିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଜମ୍ମୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 28 ଜଣ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ। ବୈଠକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାନସଭାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଶ୍ରୀନଗର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସେ ଯୋଗଦେବେ। ସେହିସବୁ ବୈଠକରେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସେନା, ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ୍ ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରମୁଖମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବୈଠକରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ, ସୀମାପାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସାମଗ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶାହା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଛତିଶଗଡ଼ର ଦନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, मैं आज सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଦଳୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା ବୁଥସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। म्यांमार भूमिकंपर मृत्यु संख्या 3,354 को वृद्धि पाई। एथिरे 200 अधिक लोक एवं निखोज अछंती। भूकंपर केन्द्रस्थल निकटस्थ मंडाले पहुंचीथिबा जातिसंघ सहायता मुख्य टॉम फ्लेचर विभिन्न मानविक संगठन गुड़िकर रिलीफ कार्य को प्रशंसा करिसेंति। भारत और अन्य देशर उद्धारकारी माने पुनरुद्धार कार्य सक्रिय भाव कार्य करुथिबा कुहाଯାଇଛି। ऑपरेशन ब्रह्मा अधीन भारत म्यांमार को अतिरिक्त 442 टन खाद्य सामग्री सहायता प्रदान करिछि। स्वतंत्र नौसेना जहाज में खाद्य सामग्री पठाଯାଇଥିବା जଣାपଡ଼ିଛି। आईपीएल क्रिकेट रे गतकाली अनुष्ठित द्वितीय मैच रे राजस्थान रॉयल्स 50 रन पंजाब किंग्स को परास्त करिछि। चंडीगढ़ महाराज यादवेंद्र सिंह अंतर्जातिक क्रिकेट स्टेडियम रे अनुष्ठित मैच रे प्रथम बैटिंग करी राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर 4 विकेट विनिमय 205 रन संग्रह करथिला। यशस्वी जयसवाल 45 बॉल सर्वाधिक 67 रन संग्रह करथिबा बेले पंजाब किंग्स रो लुक फर्गुसन 2टी विकेट अख्तियार करथिले। एहार जवाब रे पंजाब किंग्स 9 विकेट विनिमय मात्र 155 रन करने सक्षम होइतिला। गतकाली अनुष्ठित प्रथम मैच रे दिल्ली कैपिटल्स 25 रन ने चेन्नई सुपर किंग्स को परास्त करथिला। चेन्नई रो एमए चिदम्बरम स्टेडियम रे अनुष्ठित मैच रे प्रथम बैटिंग करी दिल्ली कैपिटल्स निर्धारित 20 ओवर 6 विकेट विनिमय 183 रन स्कोर करथिबा बेले चेन्नई सुपर किंग्स समान संख्यक ओवर रे 5 विकेट हराई 158 रन संग्रह करने सक्षम होइतिला। आज संध्या 7:30 हैदराबाद रे सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटन्स मध्य मुकाबिला हेबो। तेबे पॉइंट तालिकार दिल्ली कैपिटल्स 6 पॉइंट्स शीर्ष थिबा बेले रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु और गुजरात टाइटन्स 4 पॉइंट्स द्वितीय और तृतीय स्थान रहिचंती। मुख्य संवाद पुणी थरे। राष्ट्रपति मंजूरी पर आईन में परिणत है वाकफ संशोधन विधेयक। भारत सहायतार श्रीलंकार निर्मित रेल प्रकल्पर आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। देशर विभिन्न स्थान में धार्मिक उत्साह और भक्तिर सह पालित होउछि रामनवमी पर्व।
ରାମେଶ୍ୱରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନୂଆ ପମ୍ବନ ରେଳ ସେତୁର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିଜୟୀ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।